Good day to all. இப்போ நம்ம SSCல அடுத்த இம்பார்ட்டண்டா பார்க்க போற டாபிக் preposition. Preposition அப்படினா என்னன்னா it is a word or a group of words that is placed before a noun or a pronoun to indicate its direction, method, place or source. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் வேர்டா இருக்கலாம் இல்ல group of words-ஆ இருக்கலாம். It denotes the direction or இடம் இதெல்லாம் denote பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற word தான் preposition. நம்ம ஜெனரலா பார்க்குற வேர்ட்ஸ் preposition அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுறதுலாம் at, in, on, off, through, below, with இதெல்லாம் examples of preposition. Prepositionsல types of prepositions இருக்கு. என்னென்ன டைப் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First type simple preposition. So simple name denote பண்ற மாதிரி it is simple. அதாவது ரொம்ப சாதாரணமா யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் தான் most common prepositions. Examples பார்த்தீங்கன்னா at, by, for, from, in, on, off, to, up, with, out, till இந்த மாதிரி காமனா யூஸ் பண்ற prepositions தான் simple prepositions னு சொல்வாங்க. இது வந்து ஒரு noun and pronoun அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற கனெக்ஷனை denote பண்ணும். It expresses the connection that a noun and a pronoun have in a sentence. Example பார்த்தீங்கன்னா I am going to the market. நான் மார்க்கெட்டுக்கு போறேன். இங்க மார்க்கெட்டுக்கு போறாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு கனெக்ஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது தான் இந்த word to. This is a simple preposition. I was in the garden. நான் கார்டன்ல இருந்தேன். ஒரு கனெக்ட் நான் கார்டன்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அங்க இருக்கேன் அப்படின்றத எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது word in. It is a simple preposition. The dinner is on the table. The keys are with me. On, with, in, to, off, off. இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் simple preposition, the most common prepositions. Second type double prepositions. So double ரெண்டு two simple prepositions combine பண்ணி வர்றது தான் double preposition. For example பார்த்தீங்கன்னா in between, up to, from behind, from within, outside of, out of இந்த மாதிரி ரெண்டு prepositions combine பண்ணி வர்றது தான் double preposition. So inன்றது தனியா ஒரு simple preposition, betweenன்றது தனியா ஒரு preposition, ரெண்டுத்தையும் combine பண்றது in between. It's a double preposition. அதே மாதிரி on to, outside of, out of, inside of, into, without இதெல்லாம் some examples of double preposition. ஒரு example sentence பார்த்தீங்கன்னா this dog has gone out of. Out ஒரு preposition, off ஒரு தனி preposition, ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணா it makes sense. Out of control, நம்ம கண்ட்ரோலை விட்டு மீறி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ரெண்டு preposition combine பண்ணி வர்றது it is a double preposition. She was squished in between three of her siblings. So in அப்படின்றது தனியா ஒரு preposition, between தனியா preposition, when combined together it forms a double preposition. The monkey climbed onto the pole. Our team is incomplete without him. Onto, without, in between, out of இந்த மாதிரி ரெண்டு simple prepositions combine பண்ணி வர்ற word தான் double preposition. Next type participle preposition. So participles-னாலே நம்ம verb plus ing formல வர words. For example பார்த்தீங்கன்னா bearing, concerning, considering, judging, regarding, respecting, during, expecting, notwithstanding இந்த wordsலாம் participle prepositionsல வரும். Example sentence பார்த்தீங்கன்னா do not touch any type of equipment during the practical session. During at the time of ஒரு practical session நடந்துட்டு இருக்கப்போ
நீங்கள் வந்து எதையும் தொடாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அட் த டைம் ஆஃப்னு சொல்லலாம். அதை வந்து டியூரிங் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பார்ட்டிசிபிள் ப்ரெப்போசிஷனை வச்சு சிங்கிள் வேர்டாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். கன்சிடரிங் த குவாலிட்டி த ப்ரைஸ் இஸ் டூ ஹை. கன்சிடரிங், taking into account. So taking into account அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை கன்சிடரிங் அப்படின்ற பார்ட்டிசிபிள் ப்ரெப்போசிஷனை வச்சு நம்மளால் ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். கன்சிடரிங் த குவாலிட்டி த ப்ரைஸ் இஸ் டூ ஹை. அந்த குவாலிட்டி அக்கௌண்ட்டில் வச்சு பார்க்கும்போது ப்ரைஸ் வந்து ஹையாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை ஹிம் ஹி வாஸ் அரெஸ்டட். இந்த டியூரிங், கன்சிடரிங், நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபிள் ப்ரெப்போசிஷன்ஸ் கீழே வரும். அடுத்தது டிஸ்கைஸ்ட் ப்ரெப்போசிஷன். டிஸ்கைஸ்ட் அதாவது மறைஞ்சு போயிருக்கு, அதாவது வேற ஒரு விதமாக காமிக்கப்படுகிற ப்ரெப்போசிஷன். ப்ரெப்போசிஷன் டிஸ்கைஸ்ட் ஆர் as other components of English language such as o or a. இதே o or a எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ 5 o'clock, 6 o'clock அப்படிங்கிறது இங்கே ஓ சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. இட் மீன்ஸ் ஆஃப் த கிளாக். த டைம் இஸ் 6 o'clock அப்படிங்கிறது 6 ஆஃப் த கிளாக்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ஆஃப் த அப்படின்னு சொல்லாமல் நம்ம சிம்பிளாக ஓ அப்படின்னு அதை டிஸ்கைஸ் பண்ணி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். இட் இஸ் அண்ட் டிஸ்கைஸ்ட் ப்ரெப்போசிஷன். ஜான் விசிட்டட் த மார்க்கெட் ஒன்ஸ் அ டே. ஒன்ஸ் அ டேனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்ஸ் இட் மீன்ஸ் ஒன்ஸ் இன் அ டே, ஒரு நாளில் ஒரு வாட்டி. ஸோ இந்த இன் அ டே அப்படின்னு சொல்லாமல் நம்ம அதை டிஸ்கைஸ் பண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் இட் ஸ்டில் மீன்ஸ் இன் அ டே, ஒரு நாளில் ஒரு வாட்டி போகிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ is a disguised preposition. அதே மாதிரி ரீட்டா வெண்ட் அஷோர். இந்த இடத்துல அஷோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் மீன்ஸ் ஆன் த ஷோர். ஆன் த ஷோர், ஆன் த இஸ் டிஸ்கைஸ்ட் ஆஸ் அ. இட் இஸ் அ டிஸ்கைஸ்ட் preposition. So disguised prepositionல ஓ ஆர் அ பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிஸ்கைஸ் பண்ணி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் டிஸ்கைஸ்ட் ப்ரெப்போசிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 o'clock, 5 o'clock, ஒன்ஸ் அ டே, அஷோர் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் டிஸ்கைஸ்ட் ப்ரெப்போசிஷன்ஸில் வரும். அடுத்த டைப் ஃப்ரேசல் ப்ரெப்போசிஷன். ஃப்ரேசல், ஃப்ரேஸ். group of words, 2 or more words combine பண்ணி ஒரு phrase form ஆகி அந்த phrase தான் preposition-ஆ act பண்ணும். For example, on top of, for the moment, on account of. So on account of, for the moment, group of words act as preposition. They are phrasal preposition. Examples: on top of, for the moment, for the sake of, by means of, on account of, in spite of, in the event of, in favor of, in compliance with, in regard of இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் phrasal preposition. எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, in spite of being an excellent artist, she was not chosen. John failed on account of his negligence. Rita succeeded by means of hard work. So, in spite of, on account of, by means of, group of words that form a phrase acting as preposition. They are called as phrasal preposition. இப்போ நம்ம பார்த்து இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்லையுமே நம்ம வந்து சில டாபிக்ஸ்க்கான ரூல்ஸ் பார்த்தோம். ப்ரெப்போசிஷன்லேயும் அதே மாதிரி சர்டன் ரூல்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னென்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரூல், இட் இஸ் பிட்வீன் அண்ட் அமாங்க்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற ரூல். ஸோ பிட்வீன் இட் இஸ் யூஸ்ட் வெல் ரெஃபரிங் டு டூ பர்சன். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இது பிட்வீன்றது ரெண்டு பர்சன் ஆர் திங்குக்கு நடுவில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற வேர்ட். இதே அமாங்குங்கிறது more than two people or thing.
ஸோ பிட்வீன் வந்து எப்பயும் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வர வேர்ட். அமாங்ன்றது மோர் தென் டூ அவங்க பர்சன் ஆர் திங்குக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ண வேண்டிய வேர்ட். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா the two brothers divided the property between themselves. ரெண்டு brothers மட்டும்தான் டினோட் பண்ணுறாங்க இங்கே. ஸோ ரெண்டு brothers ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் மட்டும் நடக்கிறதுன்றனால தான் we'll be using the word between. இதே two brothers and their sisters. ஸோ ரெண்டு brother plus sisters more than two ஆகுறாங்க. ஸோ more than two ஆகிறப்போ between யூஸ் பண்ணக்கூடாது. we have to use the word among. The two brothers and their sisters divided the property among themselves. So betweenன்றது ரெண்டு பேருக்கு, among more than two peopleக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய words. அடுத்த ரூல் beside and besides. இந்த ரெண்டு வேர்டை பேஸ் பண்ணி வருது. beside, besides ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு, பட் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் மீனிங், கொஞ்சம் கூட ரிலேட்டடாகவே இருக்காது. beside அப்படின்றது எனக்கு சைடில் இருக்காங்க. திஸ் போர்ட் இஸ் பிசைட் மீ, ஹீ இஸ் சிட்டிங் பிசைட் மீ, எனக்கு சைடில் இருக்காங்கன்றது அர்த்தம். பிசைட்ஸ் அப்படின்னா இன் அடிஷன் டு, ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அதுக்கு அடிஷனாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிசைட்ஸ் எஸ் சேர்த்துவோம், பிசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிசைட்ஸ் ஸ்டடிங் ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் சம்வேர். படிச்சுட்டு இருக்காங்க, படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கும் அடிஷனாக அவங்க ஒர்க்கும் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிசைட்ஸ். So we have to add the letter S, which changes the meaning. Besides studying, she sat beside him at the party. அவனுக்கு பக்கத்தில் அவ உட்கார்ந்தா, பக்கத்தில் inside of. So beside. So besides and beside இந்த ரெண்டு வேர்டுக்குமே ஒரு இடத்துல வந்து beside வரணும் அப்படின்னா நமக்கு எரர் எப்படி வைப்பாங்கன்னா she sat besides him அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ besides ஒரே மாதிரி இருக்குன்ற கன்ஃபியூஷன் தான் வரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸில் நமக்கு எரர் வைப்பாங்க. எரர் வைக்கிறப்போ இந்த besides வரக்கூடாது, பிகாஸ் இந்த மீனிங் ஆஃப் besides வந்து இன் அடிஷன் டு. இதே besideன்றது சைடில் இருக்கிறாங்க, நெக்ஸ்ட் டு அப்படின்றதுனால besides வரக்கூடாது, beside வரணும்னு நம்ம கிளியராக ஆன்சர் பண்ணணும். அடுத்த ரூல் பை அண்ட் வித் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ரூல். பை வந்து ஒரு டூயர் ஆஃப் த ஆக்ஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இதே வித்துன்றது ஒரு திங்கை, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த சென்டென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா he struck the dog with a stick. ஸோ ஒரு ஸ்டிக்கை டினோட் பண்ணுறதுனால வித் யூஸ் பண்ணணும். we should not by a stickன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. he struck the dog by a stick அப்படின்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் by is always used for the doer of the action. ஸோ இந்த இடத்துல பை வரக்கூடாது, வித் யூஸ் பண்ணணும். இதே சென்டென்ஸில் பை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா a dog was struck by him. இந்த பை வந்து இவங்களை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. he is doing something. ஸோ அந்த ஹிம் அப்படின்றவங்க தான் டூயர். ஸோ அவங்கள ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்டிக்குன்றது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு திங், அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு வித் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பை அண்ட் வித்துக்கு இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். ஒரு சென்டென்ஸில் எந்த இடத்துல பை வரணும், எந்த இடத்துல வித் வரணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த ரூல். அடுத்த ரூல் இது வந்து சின்ஸ் அப்படின்ற வேர்ட். சின்ஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக பேச்சு வழக்கத்தில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். சின்ஸ் அப்படின்றது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு டைமை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வேர்டு. ஒரு விஷயம் முன்னாடி பாஸ்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூவிங் அப்படின்றப்போ வில் பி யூஸிங் த வேர்ட் சின்ஸ். சின்ஸ் பர்த், அதாவது பிறந்ததுலேருந்து, சின்ஸ் லாஸ்ட் சண்டே, போன சண்டேல இருந்தே ஒரு விஷயம் நடக்குது. சின்ஸ் திவாலியில் இருந்தே, அப்பத்தில் இருந்தே ஒரு விஷயம் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்றப்போ வில் பி யூஸிங் த வேர்ட் சின்ஸ். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஹாவ் நாட் மெட் ஹிம் சின்ஸ் லாஸ்ட் மந்த். லாஸ்ட் மந்தில் இருந்தே நான் பார்க்கல, இப்போ வரைக்கும் நான் அவனை பார்க்கல, அதாவது இட் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங், நான் அவனை பார்க்கலன்ற விஷயம் இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றப்போ ஐ எம் யூஸிங் த வேர்ட் சின்ஸ். ஷீ ஹாஸ் பீன் டூயிங் ஹோம்ஒர்க் சின்ஸ் மார்னிங். மார்னிங்கில் இருந்தே அவங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, இன்னுமே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, இட் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங். அந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணுற விஷயம் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறப்போ. ஸோ சின்ஸ் அப்படின்ற வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அடுத்த ரூல் ஃபார்.
ஃபார் எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் வந்து ஒரு டைமை டினோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டியூரேஷன் ஆஃப் டைமை டினோட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபார் யூஸ் பண்ணோம். ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஃபார் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைம், பி இட் இன் த பாஸ்ட், ப்ரெசென்ட் ஆர் ஃபியூச்சர். ஸோ எந்த டென்ஸில் வேணால் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த டியூரேஷன் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டியூரேஷனாக இருக்கணும். ஃபார் 2 months, 2 months அந்த அது வந்து ஒரு டெஃபினட் பீரியட். ஃபார் 6 years, 6 yearsன்றது ஒரு டெஃபினட் பீரியட். ஃபார் 2 hours, 2 hoursன்றது ஒரு டெஃபினட் பீரியட். ஸோ ஒரு டெஃபினட் பீரியட், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைம் வர்றப்போ we'll be using the word for. எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா I shall go to Delhi for 2 weeks. அது 2 weeksக்கு ஒரு டெஃபினட் பீரியட், 2 weeksக்காக நான் போகிறேன். ஸோ ஃபார். He stayed with me for 2 hours daily. She has been sleeping for 2 hours. She has been in Delhi for 1 week. ஸோ எந்த டென்ஸு எந்த மாதிரி வந்தாலுமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டியூரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா we'll be using the word for. அடுத்த ரூல் ஃப்ரம் அண்ட் பிட்வீன். ஸோ ஃப்ரம் அண்ட் பிட்வீனை பேஸ் பண்ணி எப்போ என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வரணும் அப்படின்ற ரூல். ஃப்ரம் அப்படின்னு வர்றப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் இட் ஷுட் பி ஃபாலோட் வித் டு, டில், அன்டில். இது பிட்வீன் வந்தால் அண்ட் வரணும். இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இன்னும் கிளியராக புரியும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா he works in the office from 10 to 5. 10ல இருந்து 5 வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது we have to use the word to. The road will be closed from 6 p.m. until 6 a.m. tomorrow. He worked at the office from 6 p.m. till 7:30 p.m. So from அப்படின்றப்போ we can use the word to, until, till. இந்த மூணுமே நம்ம from வர்றப்போ யூஸ் பண்ணலாம். இதே between வந்துச்சு அப்படின்னா the reception will be held between 5 p.m. and 9 p.m. between வர்றப்போ எப்பயுமே and தான் யூஸ் பண்ணோம். இதை நீங்கள் இங்கே from போட்டிங்கன்னா from 5 p.m. to 2 p.m. 9 p.m. அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பட் between வர்றப்போ and தான் கம்பல்சரியாக யூஸ் பண்ணணும். அடுத்த ரூல் இன், அட். இன் அண்ட் அட் இது வந்து எந்தெந்த இடத்துல இன் வரணும் அட் வரணும் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஜென்ரலாகவே இருக்கும். ஸோ இன் எப்போ வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லாத பட்சத்தில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்த பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடாது. இதே அட் வந்து மோர் ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன், ஒரு அட்ரெஸ்ஸு, பர்டிகுலர் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் பேர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அட் சொல்லுவோம். இதே ஒரு ஓவரால் லொக்கேஷன் சொல்கிறாங்க, ஒரு சிட்டி, ஒரு கண்ட்ரி, ஒரு ஸ்டேட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னுன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணோம். இது டைமில் யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த வேர்ட்ஸ் மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஈவினிங் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஈவினிங் வர்றப்போ இன் யூஸ் பண்ணுவோம். இதே நூன், நைட், மிட் நைட் இந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம வந்து டைமை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறப்போ கம்பல்சரியாக அட் தான் யூஸ் பண்ணோம். அட் நூன், அட் மிட் நைட் அப்படின்ற வேணும். அதே மாதிரி ஒரு மந்த்தை சொல்கிறப்பையும் இல்லைனா ஒரு சீசன், ஒரு இயர், 90s 60s அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இன் யூஸ் பண்ணணும். இதே மாதிரி டைமை சொல்கிறப்போ ஏஎம், பிஎம் ஒரு 5 o'clock அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அட். அது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயம். 4 o'clock தான் ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னா அட் 4 o'clock. இதே 4 PM 4 AM இந்த மாதிரி சொல்கிறப்போ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் நம்ம சொல்கிறதுனால அட் யூஸ் பண்ணுவோம். இதே ஜியாகிரபிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி, ஸ்டேட், சிட்டி ஒரு டவுன் ஓவராலாக பொதுவாக சொல்கிறதுக்கு இன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன், ஒரு அட்ரஸை சொல்கிறதுக்கு அட் யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா the meeting will start in the evening. ஈவினிங், மார்னிங் இந்த வேர்ட்ஸில் வர்றப்போ we have to use in. இதே டைம் வச்சு ஸ்பெசிஃபிக்கான டைம் சொல்கிறாங்கன்னா the meeting will start at யூஸ் பண்ணணும். ஸ்பெசிஃபிக்கான டைம் 4:30 PM அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம். ஸோ we'll be using at. He lives in Delhi. டெல்லின்றது ஒரு பறந்து விரிந்த இடம் தான். ஸோ டெல்லி ஓவராலாக ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறது he lives in Delhi. டெல்லின்னு வர்றப்போ இன் யூஸ் பண்ணுறோம். இதே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு லொக்கேஷன், ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் நேம் சொல்லி சொல்கிறாங்க, இல்லை ஒரு அட்ரஸ் சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா we have to use at. He lives at Alpha apartment in Delhi. இயர் டினோட் பண்ணும்போது he was born in the late 90s.
ஸோ 90s அப்படின்றது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம், அது வந்து ஒரு இயர், ஒரு 90s வந்து எப்போ வேணால் இருக்கலாம். ஸோ இது ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை, டேட்டா ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லாதப்போ வில் பி யூஸிங் இன். ஸோ இன் வந்து எப்பயுமே நான் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் லெஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயிலை குறிக்கும் போது யூஸ் பண்ணுவோம். இதே அட் மோர் ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்கான டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்த ரூல் இன் இன்டு. எந்த இடத்துல இன் வரணும், எந்த இடத்துல இன்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ரூல். ஸோ இன் இது வந்து இட் டெனோட்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது இன்டு அப்படின்றது இட் டினோட்ஸ் when something is moving or transforming. It denotes the destination of the object. For example, he dived into the lake. லேக்குள்ளே போகிறாங்க, அதுதான் அவங்களோட டெஸ்டினேஷன். ஸோ dived into the lake அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மூவிங்கில் இருக்கிறது. இதே இன் அப்படின்னா பொசிஷன், ஒரு ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு இன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the students are in the classroom. கிளாஸ்ரூமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ they are at rest. We'll be using in. The students வந்து கிளாஸ் ரூம்க்கு வந்துட்டு இருக்காங்க, கிளாஸ் ரூம்குள்ளே வந்திருக்காங்க அப்படின்னா the students came into the classroom because ஒரு மூமெண்ட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. ஸோ we'll be using into and not in. The snake turned into a man. ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது. ஸோ into அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம். He looked into the mirror. He is swimming in the lake. ஸோ லேக்கில் ஸ்விம் பண்ணுறாங்கன்னா he is swimming in the lake. லேக்குள்ளே குதிக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ மூமெண்ட்டில் இருக்குது, ஒரு டெஸ்டினேஷனை குறிக்குது. he jumped into the lake அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்த ரூல் since and from. ஸோ எந்தெந்த நமக்கு வந்து யூஸ்வலாகவே since and from வந்து எந்த இடத்துல வரும், அது வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் கொலக்கியலாக யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக். ஸோ since எப்போ வரும், ஒரு பாஸ்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கு, அது கண்டினியூஸாக நடந்துட்டுருக்குன்னா since யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இட் இஸ் ப்ரெசிடட் பை அ verb in the perfect tense. had, have been, had plus had, has, have plus past tense of the verb or ed form இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் since யூஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரம் இதை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் கேன் பி யூஸ்ட் வித் எனி டென்ஸ். எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தாலுமே, எந்த டென்ஸ் வந்தாலுமே நீங்கள் ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் சின்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே தான் யூஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் ரோயிங் ஃப்ரம் மண்டே, சின்ஸ் மண்டே. ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேஸ் ஸ்டார்டட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வருது. ஸோ ஃப்ரம் சின்ஸ் ரெண்டுமே இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டான விஷயம். இதே ஆனால் ஜான் ஸ்டார்டட் ரோயிங் ஃப்ரம் எஸ்டர்டே. ரோயிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ரோயிங். ஜான் வில் ஸ்டார்ட் ரோயிங். இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த இடத்துல நம்ம சின்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃப்ரம் மட்டும்தான் கம்பல்சரியாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஜான் ஸ்டார்டட் ரோயிங் ஃப்ரம் எஸ்டர்டே. ஜான் ஸ்டார்ட்ஸ் ரோயிங் ஃப்ரம் டுடே. ஜான் வில் ஸ்டார்ட் ரோயிங் ஃப்ரம் டுமாரோ. ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் டென்ஸில் வரும்போது ஃப்ரம் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஷீ ஹேஸ் பின் டூயிங் ஹர் ஹோம்ஒர்க் சின்ஸ் மார்னிங் அப்படின்றத பார்த்தோம். முன்னாடியே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருந்தோம். ஹேஸ் பீன் டூயிங். ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வருது. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அதனால வில் பி யூஸிங் சின்ஸ் அண்ட் நாட் ஃப்ரம். சின்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ரூல் வித்தின், இன், டில். ஸோ எந்த வித்தின், இன், டில் எந்தெந்த இடத்துல வித்தின் வரணும், எந்த இடத்துல இன் வரணும் அப்படின்றதுக்கான ரூல் தான் இது. வித்தின், வித்தின் மீன்ஸ் பிஃபோர் த எண்ட் ஆஃப் டைம். ஒரு டைம் டியூரேஷன் நம்ம டினோட் பண்ணும்போது அந்த டைம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயம் நடந்துரும் அப்படின்னா நம்ம வித்தின் யூஸ் பண்ணுவோம். இன் மீன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் டைம் வைல் டினோட்டிங் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ ஒரு டைம் டியூரேஷனில் எண்ட் ஆஃப் த டைமில் தான் அது நடக்க போகுது அப்படின்னா இன் யூஸ் பண்ணுவோம். டில் இஸ் யூஸ்ட் ஆஃப் டைம். டில் வந்து ஒரு டைம் அது வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்றப்போ டில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா he will return in 10 minutes. அதாவது 10 minutes ஆகிறப்போ
திரும்பி வந்துருவாங்கன்னு அர்த்தம். He will return within 10 minutes அப்படின்னா 10 minutes ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே, even before 10 minutes, ஒரு 2 minutesல வந்துடலாம், இன்னும் 1 minuteல வந்துடலாம், 5 minutesல வந்துடலாம். அப்படின்றப்போ within யூஸ் பண்ணுவோம். He studied till 11 pm. 11 pm வரைக்கும், till 11 pm அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைம் வரைக்கும் அவங்க அந்த ஒர்க்கை பண்ணியிருக்காங்க. என்ன ஒர்க் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது till யூஸ் பண்ணுவோம். till 11 pm. ஸோ இன் வந்து end of time denote பண்ணுறதுக்கு, within வந்து before the end of time. before the end of time அதாவது 10 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிரும் அப்படின்றப்போ within யூஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டாக 10 மினிட்ஸில் அவங்க இங்கே இருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு in அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்த ரூல் in and after. ஸோ in and after வச்சு எந்தெந்த இடத்துல இன் வரும், எந்தெந்த இடத்துல ஆஃப்டர் வரணும் அப்படின்ற ரூல் தான் இது. இன் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபியூச்சரில் நடக்க வேண்டிய விஷயம் அதை டினோட் பண்ணுறதுக்கு இன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் அன் ஈவெண்ட் ஆர் அ ப்ராசஸ் தட் வில் ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர். இதே ஆஃப்டர் எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ரெஃபரிங் அபவுட் த பாஸ்ட். இன் வந்து ஃபியூச்சருக்கு, ஆஃப்டர் வந்து பாஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, Fred will reach in a few minutes. இனிமேல் தான் வர போகிறாங்க, அது ஃபியூச்சரில் இருக்குது. ஸோ இன் யூஸ் பண்ணுவோம். Fred reached after a few minutes. ஆல்ரெடி அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்க, ஸோ பாஸ்டில் இருக்குது. ஸோ வில் பி யூஸிங் த வேர்ட் ஆஃப்டர். Arthur will leave in an hour. ஃபியூச்சரில் இனிமேல் தான் கிளம்ப போகிறாங்க, ஸோ வில் பி யூஸிங் இன். இதே முன்னாடியே கிளம்பிட்டாங்க, 1 hour முன்னாடி கிளம்பிட்டாங்க அப்படின்றப்போ பாஸ்ட், அது ஆல்ரெடி நடந்து முடிந்த விஷயம். So we will be using Arthur left after an hour. அடுத்த ரூல் on and at. எந்த இடத்துல on வரணும், எந்த இடத்துல at வரணும் அப்படின்ற ரூல் தான் இது. On, it should be used before a particular date or a day. இதே at வந்து before a particular hour. ஒரு day or date, for example Friday அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா on Friday, on Thursday அப்படின்னு சொல்லணும். இதே நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான். அட் வந்துச்சுன்னா பர்டிகுலர் டைமாக இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். 5 PM, 5 AM, 5 o'clock அப்படின்றப்போ அட் யூஸ் பண்ணுவோம். அட் 5 PM, அட் 5 o'clock, அட் 5 AM அப்படின்றது. இதே பிளேஸ் டினோட் பண்ணுறதுக்கு ஆன் ஆர் அட் எப்பப்போ வரும் அப்படின்னா, ஆன் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஒரு விஷயத்துக்கு மேலே டாப்பில் இருக்குது அப்படின்றப்போ ஆன் சொல்லுவோம். அட் அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பிளேஸை சொல்கிறது. He is sitting at the table. அதாவது டேபிளில் உட்காந்துருக்காங்க. The book is on the table. டேபிளுக்கு மேலே புக் இருக்காது, ஃபிசிக்கலாக அந்த டேபிளுக்கு மேலே புக் இருக்கிறதுனால வில் பி யூஸிங் ஆன். இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க வந்து டேபிளில் உட்காந்துருக்காங்க, சேரில் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு அட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, I shall come on Friday. ஸோ ஃப்ரைடே அப்படின்றது ஒரு டே. ஸோ டே or date வர்றப்போ we have to use on. இதே particular time வர்றப்போ we have to use at. I shall come at 5 o'clock. I shall come on the 5th of January. 5th of January அப்படின்றது ஒரு date. So we have to use on. So I shall come on Friday. I shall come on the 5th of January. on வரணும். இதே ஒரு particular time denote பண்ணுறப்போ I shall come at 5 o'clock. இப்போ ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துருவோம். என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெப்போசிஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, சிம்பிள், டபுள், பார்ட்டிசிபிள், டிஸ்கைஸ்ட், ஃப்ரேசல். சிம்பிள் ப்ரெப்போசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமனான ப்ரெப்போசிஷன்ஸ். இன், அட், ஆன், ஆஃப், ஆஃப், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் சிம்பிள் ப்ரெப்போசிஷன்ஸில் வரும். ஒரு நவுன் அண்ட் ப்ரோனவுனுக்கு இருக்கிற கனெக்ஷனை ஒரு சென்டென்ஸில் இதே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். இதே டபுள் ப்ரெப்போசிஷன் அப்படின்னா, டபுள் ரெண்டு ப்ரெப்போசிஷன்ஸ் கம்பைன் ஆன வேர்ட் தான் டபுள் ப்ரெப்போசிஷன். இன் பிட்வீன், ஆன் டு, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் டபுள் ப்ரெப்போசிஷனில் வரும். She was squished in between her siblings. The monkey climbed onto the tree.
ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் ரெண்டு ப்ரெப்போசிஷனை கம்பைன் ஆகி வர்றது டபுள் ப்ரெப்போசிஷன். அடுத்த டைப் பார்ட்டிசிபிள் ப்ரெப்போசிஷன். ஸோ பார்ட்டிசிபிள் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வேர்ட்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபிள் ப்ரெப்போசிஷன்ஸில் வரும். எந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங், ஜட்ஜிங், பேரிங், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபிள் ப்ரெப்போசிஷன்ஸில் வரும். அடுத்த டைப் டிஸ்கைஸ்டு ப்ரெப்போசிஷன். ஸோ டிஸ்கைஸ்ட் மறைந்து இருக்கிற ப்ரெப்போசிஷன்ஸ். என்னென்ன வேர்ட்ஸ் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம்? ஓ, அ, இதெல்லாம் டிஸ்கைஸ் ப்ரெப்போசிஷனில் வரும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 6 o'clock, 10 o'clock. அது இங்கே அந்த ஓ அப்படிங்கிறது ஆஃப் த அப்படின்னு சொல்லவும் 6 ஆஃப் த கிளாக். ஸோ ஆஃப் த அப்படின்னு நம்ம சொல்லாமல் அதை டிஸ்கைஸ் பண்ணி ஓ அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறப்போ இட் இஸ் அ டிஸ்கைஸ்ட் ப்ரெப்போசிஷன். இந்த ஃப்ரேசல் ப்ரெப்போசிஷன் அப்படின்னா 2 or more வேர்ட்ஸ் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ப்ரெப்போசிஷனாக ஆக்ட் பண்ணுறப்போ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரேசல் ப்ரெப்போசிஷன். எக்ஸாம்பிள், in spite of, in spite of, in between of, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் ஃப்ரேசல் ப்ரெப்போசிஷன்ஸில் வரும். அதாவது 2 or more வேர்ட்ஸ் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேஸாக ஃபார்ம் ஆகிறப்போ அந்த ஃப்ரேஸ் ப்ரெப்போசிஷனை ஆக்ட் பண்ணுது ஒரு சென்டென்ஸில் அப்படின்னா ஃப்ரேசல் ப்ரெப்போசிஷன். இன்றைக்கி நம்ம ப்ரெப்போசிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம், டைப்ஸ் அண்ட் சர்டன் ரூல்ஸ் டு பி ஃபாலோட் ஃபார் அப்ளைங் ப்ரெப்போசிஷன், இதெல்லாம் என்னென்னன்றதை பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோம். அப்போ ப்ரெப்போசிஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஈஸியான டாபிக், இந்த பார்த்த ரூல்ஸில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு கிளியராக புரியும். தேங்க்யூ, ஹாவ் அ குட் டே.